वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। ॐ श्री गमगणपतये नमो नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमो नमः। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। नमः शिवाय। जटाकटाः सम्भ्रम ब्रह्मन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु मूर्धनि। नमः शिवाय। जटाभुजंग पिंगल सुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्दूर स्फुरत् गुत्तरीय मे दूरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर सूनधूलिधोरणि विदूसरान्त्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियैतिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर। नमः शिवाय। लाटधरज्वलधनञ्जय स्फुलिङ्गभा निमीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल खाल पट्टिका धगद् 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 ज्वलद्धनञ्जया धरीकृत प्रचण्ड पञ्चकायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम।
प्रबंध बंधु कंदर निलिंब निर्धरीधर तनोतु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्दुरंदर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभाविलंबिकंठ कंदलि रुचि प्रबद्ध कंदर स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे नमः शिवाय अगर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रत स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे जयस्वद प्रविक्रम प्रमद्भुजंगम स्फुरद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल धिमित् 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 ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः नमः शिवाय तुषद विचित्र तल्पयो भुजंग मौक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुरोद्विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः सदा सदा शिवं भजे सदा निलिम्ब निर्झरि निकुञ्ज कोटरेवतं विमुक्त दुर्मति सदा चिरक्तमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाटकाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे पुरौ भक्तिमान् याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे तस्य गिरां रथं गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः स्वामीनारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण देव की जय सिद्धेश्वर महादेव की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय रामचंद्र भगवान की जय विघ्न विनायक देव की कष्टभंजन देव की जय श्री सद्गुरु देव की जय 500 परमहंस की जय श्री वहाणवटी मात की जय श्री भारत मात की जय। आइए हनुमंत
બિરાજીએ. કથા કૌમતી અનુસાર પ્રેમ સહિત ગાદી ધરો પધારીએ પવન કુમાર. ઈષ્ટદેવ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભોલેનાથના પવિત્ર ગુણગાન એનું શ્રવણ કરવા અહીંયા ઉપસ્થિત આપ સૌ ભગવદ પ્રેમી ભક્તો, શ્રી શિકોતર વહાણવટી માતાના પવિત્ર સાનિધ્યમાં યજમાન પરિવાર, તમામ સહયોગી દાતાઓ, ઉપસ્થિત પ્રાતઃસ્મરણીય સંતો, શાસ્ત્રી સ્વામી રઘુનંદન દાસજી, શાસ્ત્રી સ્વામી તત્વ સ્વરૂપ દાસજી, પાર્ષદ શ્રી ગણેશ ભગત, પાર્ષદ શ્રી દીપેશ ભગત, વિશેષમાં મારા સહકારી એવા સંહિતા પાઠનનું વાંચન કરનારા પરમ પવિત્ર ભૂદેવો તમામના પાવન ચરણોમાં વંદના છે. વાલા ભક્તો, બહેનોની વાતો પૂરી થઈ હોય તો હું શરૂ કરું. હવે બધાને મારી કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે, પ્લીઝ વાતો ના કરશો. તમારી વાતો પૂરી થાય એટલે કેવડાવજો, આપણે શરૂ કરીશું. આ ગામથી દૂર એટલે જ રાખી કથા. બીજી પંચાયત ન રહે ને અહીંયા, પણ તોય આપણે પંચાયત અહીંયા લઈને જ આવીએ. ભગવત ચરિત્રો શા માટે છે? શોખ હતો 3 કલાક તડકામાં તપવાનો, શોખ હતો 3 કલાક ચાલવાનો. શા માટે ચાલ્યા? શા માટે તડકો વેઠ્યો? કંઈક મેળવવું છે, કંઈક પામવું છે. ભગવત ચરિત્રોમાં ડૂબવું છે, ભગવાન સદાશિવને રાજી કરવા છે. 7 દિવસની કથા છે. ભૂદેવ અહીંયા બેઠા જ છે. 7 દિવસમાં શિવ પુરાણ ન જ થઈ શકે એની ગેરંટી છે. ગ્રંથ બહુ ગહન છે અને ગહન કરતા એ મોટો પણ બહુ છે.
5 વાગશે એટલે શું થશે? તમને તમારી ગાયો બોલાવશે, તમને તમારા ડોબા બોલાવશે, કોકને દૂધ દોવાનું હશે, કોકને દૂધ ભરવાનું હશે. બધી જ 5 વાગે એટલે એ ઉપાધિઓ શરૂ થાય. 4:30 તો થઈ ચૂક્યા છે એટલે આજનો દિવસ તો ગયો. હવે કેટલા દિવસ રહ્યા? તો 6 દિવસ. 6 દિવસ શું કરવાનો છે? 6 દિવસ માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું નામસ્મરણ, કથા સંકીર્તન, કથા શ્રવણ. બહુ આપણે બીજો વહીવંચો કર્યો, બહુ આપણે વહીવટો કર્યા, બહુ વાતો કરી. બસ 6 દિવસ તમે ભગવાનને આપો. જેટલા ભક્તો આવ્યા છો, મંડપ બહુ સરસ બનાવેલો છે. હું ગઈકાલે જ આવ્યો હતો. મંડપ નહીં ભરાય ને તો ચિંતા નથી, આપણે ખુલ્લી ઓફર છે. ગાદલા લઈને આવજો, કાલે અહીંયા સૂઈને સાંભળજો કથા. આટલી સરસ મગતા હશો. બહુ ગામના ભક્તો ભોળિયા છે. સ્વામીએ વાત કરીને હું ગાડીમાં આવ્યો ને એટલે ચોરે એક જુવાનીઓ ઉભો હતો. મેં કીધું જવાનું છે ક્યાં? કે સંપતભાઈ ના અખાડે. કીધું અખાડે કઈ પહેલવાન બેલવાન નહીં તૈયાર રાખ્યા? હા, ગામ અજાણ્યું છે. પછી ખબર પડી કે આ લોકો આને અખાડો કે છે. આપ સૌ ભક્તો ખૂબ ભોળા છો અને ભગવાનને હંમેશા ભોળો જીવ જ ગમે છે. ભગવાનને દંભ વાળો, ઢોંગ વાળો ભગવાનને ગમતો નથી. ભગવાને ક્યારેય અપેક્ષાઓ રાખી જ નથી કે ઇન્સર્ટ કરેલો જ મંદિરમાં આવે. એને તો ધોતિયા વાળો જ ગમે. કારણ ધોતિયામાં ઘણા બધા ફાયદા થાય. ઘનશ્યામ ભગતે ધોતિયું પહેર્યું એટલે કે સ્વામી જવા દો ને, હારું કાલથી તો આપણે આપણો ઓરિજિનલ ડ્રેસમાં આવવું પડશે. આમાં તો આ પૈસા કઈ મૂકવાની તકલીફ. તમને ટ્રીક આવડતી નથી તો અમને આપી દેવા, અમે ચડાવી દઈશું ગમે ત્યાં. બહેનોને હોય છે ગજવા, તો તમારા કરતા વધારે એમની પાસેથી નીકળે. એ ક્યાંય ચડાવી દીધા હોય તમારા હાથમાં ના આવે. એ ટ્રીક છે. જેવી એ ટ્રીક આપણને આવડે, જેવી એ યુક્તિ આપણને આવડે, બસ એવી જ ભગવાન ભજવાની યુક્તિ આપણને શાસ્ત્રો બતાવે છે. શાના માટે અહીંયા આવવાનું 6 દિવસ? તો ભગવાન કઈ રીતે રાજી થાય એ જાણવા માટે, ભગવાનને રાજી કરવા માટે, ભક્તોએ કેવો દાખલો કર્યો એ જાણવા માટે આપણે 7 દિવસ આ જ મંડપમાં બેસી અને શિવ પુરાણની સાથે આપણે ચાલીશું, શિવ પુરાણને માણીશું. અનંત ભગવાનના ચરિત્રો છે. ગુજરાતી એક કહેવત છે, કીડી દરિયાનો તાગ લેવા નીકળી. 7 દિવસમાં ભાઈ શિવના ગુણોનો પાર ન પામી શકાય. આના માટે તો વર્ષો વીતે છે. શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રની અંદર આચાર્ય પુષ્પદંતએ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા એમાં ગાયું છે. અસિતગિરિ સમમ સ્યાત કજ્જલમ સિંધુ પાત્રે સુરતરુવર શાખા લેખિની પત્ર મુર્વી લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલમ
તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારમ નયાતિ. હે ભગવાન સદાશિવ, તમારા અનંત ગુણો છે. અમે પામર જીવાત્માઓ શું તમારા ગુણોનો પાર પામી શકીએ? અમારી એવી કોઈ શક્તિ નથી, એવી કોઈ સામર્થ્ય નથી. અને એમાં પણ ભગવાન વેદવ્યાસજીએ જે મુખ્ય 18 પુરાણો બનાવ્યા, એમાં કદાચિત સૌથી અઘરામાં અઘરો ગ્રંથ જો કોઈ હોય તો એ શિવ પુરાણ છે. એટલા જ પ્રભુના ચરિત્રો છે, એટલી જ ગુહ્ય વાર્તાઓ પણ શિવ પુરાણની અંદર બતાવવામાં આવી છે. ઘણા બધા આપણા પ્રશ્નોના સમાધાન શિવ પુરાણે કર્યા છે. ભગવાન શિવ અને હનુમાન આ બે પાત્ર એવા છે, શિવ અને હનુમાન, જે હિન્દુની સાથે જોડાયેલા પાત્રો છે. રામનો ભગત, કૃષ્ણનો ભગત, શિવનો ભગત, સ્વામિનારાયણનો ભગત, માતાજીનો ભગત, પણ એ શિવને તો માનતો જ હશે, એ હનુમાનજીને તો માનતો જ હશે. તો શિવ તત્વ આપણી જોડે વણાયેલું તત્વ છે. એટલે જ ભગવાન શિવને જાણવા, ભગવાન શિવને માણવા, ભગવાન શિવના ચરિત્રોમાં ડૂબવું એ પણ એક લહાવો છે. એટલે યથાર્થ શિવ પુરાણ 7 દિવસમાં હું અહીંયાથી પૂરું નહીં જ કરી શકું. એટલે પહેલા જ આપ સૌ ભક્તોની હું ક્ષમાયાચના કરું છું. જેમ છે એમ આ શાસ્ત્રને કહેવું એ અઘરું છે. અઘરું કરતા એટલો સમય જ નથી. ચાલો હું તો બેસીશ, તમે બેસશો. મારી તૈયારી છે રાતના 10 વાગ્યા લગી બેસવાની. તમારી છે? બોલો ભાઈ, છે તૈયારી? હું તો બેસીશ. ભલે મારે બોલવાનું થશે, હું પાણી નહીં માગું તમારી પાસે, હું પલાઠી નહીં ફેરવું, એ આજ પલાઠી એ બેહી અને કરીશ. પાણી આવી ગયું તમારે. બહુ બોલ્યા ને તમે. પાણી પીવો. કેવું સુખ છે! આટલા સુખની વચ્ચે આપણે કથા સાંભળવાની, અને તોય આપણે આઘા પાછા થઈએ, તોય આપણે આઘા પાછા થઈએ. કેવું સુખ છે! સરસ મજાનું નીચે આસનીઓ છે, ઉપર પંખો ફરે છે, ટાઈમે ટાઈમે પાણી મળે છે. પગ ભરાઈ જાય તો ઘડીક આમ થાવ, ઘડીક આમ થાવ, બધા જ પ્રકારની છૂટ છે. તલપ લાગે પણ આમાં પેક જ કરી દીધું છે, એટલે કોઈ નીકળે જ નહીં બહાર. ભગવાનની કથા શ્રીમદ ભાગવત 10મ સ્કંધમાં પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવજીને એમ કહે છે, હે ગુરુદેવ, આ કથામૃત એટલું રસપ્રદ છે, ભગવાનના ચરિત્રો એટલા રસાળ છે. મારી ભૂખ ગઈ, મારી તરસ ગઈ, મારી ઊંઘ ગઈ. મને ઊંઘ નથી આવતી, મને ભૂખ નથી લાગતી, મને તરસ નથી લાગતી. કારણ ભગવાનના ચરિત્રો એવા છે. સુખી થવા માટે કથા શ્રવણ જરૂરી છે. સુખી થવા માટે કથા શ્રવણ આવશ્યક છે ને જરૂરી છે. આના જેવું સુખ ક્યાંય નહીં મળે. વધી વધીને 2 કલાક તમે બેસશો
હમણાં અડધા કલાકમાં થોડીક આંખો ભારે થશે. વધારે જો ખેંચીશ તો રીતસરના ઝોકા મારીશું. એમાં થાંભલે બેઠા એ તો રીતસરના જ ઊંઘે. કારણ આના જેવું સુખ ક્યાંય નથી. આના જેવું સુખ ક્યાંય નથી. જ્યાં મનને શાંતતા પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યાં મન શાંત થાય, વિચારો શાંત થાય, મન ભગવાનની અંદર જોડાય. સરસ મજાનું ભગવાન સદાશિવ અને મૈયા પાર્વતીનું સ્વરૂપ મારી પાછળ જ લગાડવામાં આવ્યું છે. 6 દિવસ સુધી તમે બધા કરશો શું? 7 દિવસ શું કરશો? કથા સાંભળશો? મને ખરાબ આદત છે પૂછવાની, અને આગળ બેહે એ લોકોએ સાવધ રહેવું. હું ગમે ત્યારે મારો ચલાવી દઉં. તમે શું નિયમ લેશો 7 દિવસ? મને નામ નથી આવડતું. હા, હું કહું એ વાહ. તમારું નામ? રમણભાઈ. તમે શું લેશો નિયમ? હા, 7 દિવસ ઉપવાસ. તો બચત તો તમને થવાની ભાઈ. લે નહીં. માતાઓમાં તમારા ગામના બહેનો બોલે છે ખરા? ઘેર. પછી આ લોકો નહીં બોલતા હોય. માતાઓ, તમે શું નિયમ લેશો 7 દિવસ? બહુ અઘરો પ્રશ્ન છે. હા, રમણભાઈ, ઉપવાસનો નિયમ ના લેશો. 7 દિવસ સુધી હું ક્રોધ નહીં કરું. 7 દિવસ સુધી હું કોઈની નિંદા નહીં કરું. 7 દિવસ સુધી હું કોઈની ઈર્ષા નહીં કરું. 7 દિવસ સુધી હું ઘરવાળીનો માથો નહીં ખાઉં. બધું જ ખાજો, બધું જ ખાજો. બસ ઈર્ષાનો ત્યાગ, નિંદાનો ત્યાગ, ક્રોધનો ત્યાગ, ટીકાનો ત્યાગ, બસ એનો ત્યાગ કરી અને 7 દિવસ સુધી માત્ર ચરિત્રો સાંભળીએ ને તો આપણા માટે પણ ભગવાન સદાશિવના દૂતો તૈયાર જ છે કૈલાસમાં લઈ જવા માટે. કૈલાસ અહીંયા જ છે. કૈલાસ અહીંયા જ છે, ક્યાંય દૂર નથી. ભગવાનની સાથે મિત્રતા કેળવી લો. મનની અંદર જે વેર ઝેરના બીજ છે એને કાઢી નાખો, તો જ કથા સાંભળવાની મજા આવશે. પોટલા લઈને આ મંડપમાં બેસશો, પેલો ત્યાં બેઠો તો હું આ ખૂણે બેહું, તો કથામાં આવશો જ નહીં. તો જરૂર જ નથી. અહીંયા એ ઘર શું ખોટું છે? એ જો અહીંયા કરવું છે જે ઘરે કરીએ છીએ, ગામમાં કરીએ છીએ, ઈર્ષા, દ્વેષ, કોકની ટીકા, કોકની નિંદા, ફલાણી આવી, ફલાણો આવો. એટલે માતાઓને હું વિશેષ વિનંતી કરું કે આખી જિંદગી ન છોડો તો કઈ નહીં, પણ પ્લીઝ 7 દિવસ સુધી હું કોઈની નિંદા નહીં કરું, કોઈની ટીકા નહીં કરું, પડોશણ હું કરે હું જોઈશ જ નહીં. આવો નિયમ 7 દિવસ લેજો. ભયો ભયો કૈલાસ અહીંયા જ હાજર થઈ જશે, ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. થાય થાય એવું? તમે શું છોડશો? ક્રોધ છોડશો? ઈર્ષા છોડશો? બોલો રમણભાઈ. લે તમે શું છોડશો?
હા, હું કહું એ ઘર છોડી દે, અઘરું છે. હું તો એમ કહું ઘર છોડી દો. આ આપણી પરિવાર સભા છે, બહાર ગામના કોઈ છે ને એટલે બહુ ચિંતા નહીં, ગામના જ છે. ઈર્ષા છોડવી, ક્રોધ છોડવો, તો જ ભગવાનની કથા આપણા મનમાં બેસે છે. જ્યાં સુધી મનની અંદર ઇતર કચરો ભરાયેલો છે, આપણે બધા જ મોબાઈલ વાપરીએ છીએ, મોબાઈલમાં વાયરસ પેસી ગયો અથવા તો કોમ્પ્યુટરમાં વાયરસ આવી ગયો, પછી નવું અંદર ઇન્સ્ટોલ થતું નથી. એમ મગજની અંદર જ્યાં સુધી આ જૂના ભંગાર ઈર્ષા ક્રોધ લોભ મોહ માયા એના વાયરસ ભરાયેલા છે, ત્યાં સુધી શિવ પુરાણ અંદર નહીં બેસે. એને બેસાડવું છે તો તમારે મનને સાફ કરવું પડશે, હૃદયને સ્વચ્છ કરવું પડશે. અને હૃદય સ્વચ્છ થશે તો સહેજે સહેજે ભગવાન અને ભગવાનના ચરિત્ર આપણા હૃદયમાં બેસશે. હમણાં સરસ મજાની બાલિકાઓએ સ્તુતિ કરી. આપણે નાના હતા ત્યારે એક સરસ મજાનું ગીત આપણે સ્કૂલમાં ગાતા. મૈત્રી ભાવનો પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે, શુભ થાવો આ સકલ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય રહે. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે, શુભ થાવો આ સકલ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય રહે. હૃદયને મૈત્રી ભાવથી ભરવાનું છે. પ્રસન્ન ચિત્ત થઈશું ને તો જ કથાનો આનંદ આવશે. સુગિયું મોઢું લઈને આ મંડપમાં પ્લીઝ ના આવતા, મોઢું ચઢાવી આ મંડપમાં ના આવતા. આ મંડપ ભગવાનના ભક્તોનો જ. અરે હસતા હસતા આવજો. હું કથામાં કહું ઘણી વાર, રોજ સવારમાં એવું સરસ મજાનું મોઢું કરીને ઘરમાંથી નીકળવું કે આપણું મોઢું જોઈ કોકનો દિવસ સુધરી જાય. એવું મોઢું લઈને ન નીકળતા કે કોકનો દિવસ બગડી જાય. ઘણા કે ને ખબર નહીં આજે કોણ મળી ગયું, કોનું મોઢું જોયું. હવારમાં કોનું જુઓ તમે? ઘરવાળીનું જુઓ. મોઢું એવું રાખજો, પ્રસન્ન ચિત્ત થઈ અને કથામાં બેસજો. કથા બોરિંગ લાગે તો ઊભા થઈને ચાલવા માંડજો. કથા તમને બોરિંગ લાગે તો અહીંયા બેસી જ ન રહેતા કે સ્વામીને ખોટું લાગશે જતો રહીશ તો. મને નહીં લાગે ખોટું. પરાણે કોઈ વાત નથી કરવાની. ધર્મ, આસ્થા, ભક્તિ, સેવા આ પરાણે કરવાની વસ્તુઓ નથી. આમાં તો મોજ પડે તો જ આવવું, મોજ પડે તો જ કથા સાંભળવી. પરાણે આપણને કોક લઈ જાય અને પછી આપણે ભલે શરીરથી રહીએ પણ મનથી ન રહીએ તો કામનું શું? એકને જવું તું પિક્ચર જોવાને, પરાણે એનો ભાઈબંધ લઈ આવ્યો કથામાં. એ બેઠો ખરો કથામાં પણ 3 કલાક મનમાં પેલા ગાળો જ આપ્યા કરે. આના કરતા પિક્ચર જોવા જતો તો સારું હતું, આ નકામો મને અહીંયા લઈ આવે. એ ના કથાના કામનો રહ્યો કે ના પિક્ચરના કામનો રહ્યો. એટલે અધવચ્ચે રહેવું એના કરતા ન આવવું સારું. ભગવાનના ભક્ત છીએ, પ્રસન્ન ચિત્ત થઈ અને કથાનું શ્રવણ કરજો. દરેક જીવ પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે તમે પ્રેમ ભાવ વરસાવજો. પ્રેમ તત્વ એ ભગવાન
સદાશિવે જગતને શીખવ્યું છે. કેવા સરસ મજાના શિવ અને પાર્વતી કેવા બેઠા છે. આમાંથી પરણેલા છો બધા જ? બોલો, આ રીતે ગામના ચોરે બેસવાની તમારી હિંમત ખરી છે? બસ આ બે ફિકર યોગી છે. આ દાંપત્ય ઘણું બધું શીખવે છે. આવું દાંપત્ય હોય ને ત્યારે ભગવાન ભજવાની મજા આવે, એમને એમ ના આવે. દાંપત્ય આવું હોય પ્રેમાળ, શિવ અને પાર્વતી જેવું, તો જ ભગવાન ભજવાની મજા આવે. શિવ જેવો આનંદ કોઈ આપી ન શકે. હમણાં જ એક મેસેજ વાંચ્યો હતો કે ભાઈ લગ્ન કરવા તો શિવ જેવા જ ઘર. આજની બહેનો હોદે ને કે ભાઈ ઘર એવું જ હોદે મા બાપ કે ત્યાં દેરાણીની કટકટ ના હોય ને, જેઠાણીની ન હોય ને, મુઈ નણંદ ના હોય ને, સાસુડી ન હોય ને, એવું જ ઘર દીકરી માટે હોદે ને. બસ શિવના ઘરે બધું જ છે. નણંદ નથી, દેરાણી નથી, જેઠાણી નથી, સાસુ નથી, સસરો નથી. લાઈટ જોઈએ છે, માથામાં જ ચંદ્ર છે. પાણી જોઈએ છે, ડોલ લઈને આવી જાઓ, ગંગા માથામાંથી જ વહે છે. કપડા ધોવાની ઝંઝટ ખરી પાર્વતીને? કપડું જ નથી રાખતા. આવો પતિ જોઈએ. અને એ જીવનનો ખરો આનંદ ભગવાન સદાશિવ આપણને શીખવે છે. ભગવાન શિવજીએ જે કઈ અવતારો ધારણ કર્યા, જે ચરિત્રો કર્યા, એ ચરિત્રો શિવ પુરાણની અંદર વર્ણવવામાં આવે. બહુ અદ્ભુત પ્રેમ તત્વથી ભરેલા શિવ અને પાર્વતી છે. આજે પણ બહેનોના લગ્ન થાય ને એટલે એને આશીર્વાદ આપવામાં આવે છે. એ તને સાચવે પાર્વતી અખંડ સૌભાગ્યવતી. માં પાર્વતી જીવનની અંદર સ્ત્રીઓને સૌભાગ્ય પ્રદાન કરનારા દેવી છે. એટલે શિવ અને પાર્વતી જેવું દાંપત્ય 7 દિવસ અમે રાખીશું. આવો નિયમ લેજો અને કથામાં આવજો તો મજા આવશે. એક બેન સંત પાસે ગયા. સંતને કે મહારાજ, તમે સાંભળ્યું છે દવા આપો છો? મહારાજ કે હા, મને આપો ને, મારા પતિદેવ બહુ ક્રોધી છે. સંત કે આપું ખરો, બનાવી આપું દવા. આ ઉપાય કરવા જેવો છે બેન. જેના ઘરવાળા ક્રોધી હોય એને ઉપાય કરવા જેવો છે. સંતએ કહ્યું દવા બનાવી આપું બેન, પણ એના માટે તારે એક વસ્તુ લાવી આપવી પડે. કઈ વસ્તુ? તો કે વાઘની મૂછનો વાળ. વાઘની મૂછનો વાળ મળે ને તો એનું હું તને ચૂર્ણ બનાવી આપું. એકવાર ખવડાવી દે એટલે તારો પતિ શાંત ગાય જેવો થઈ જશે. પેલી કે વાંધો ને લઈ આવું. બહુ બહાદુર હતી એ બેન. જંગલમાં ગઈ, એને હોદ્યો વાઘ ક્યાં રહે છે. પણ વાઘ પાસે જવાય? 1 દિવસ 2 દિવસ પછી તો વાઘ માટે માછલા લઈ જાય, વાઘ માટે માંસ લઈ જાય. એમ કરતા કરતા રોજ વાઘ પાસે જાય. ધીરે 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 વાઘને એ બાઈનો લગાવ થયો. પછી તે એને પૂચકારે, પછી તો ધીરે ધીરે વાઘની પાસે જતી થઈ, એના માથે હાથ ફેરવતી થઈ. એટલો એને લગાવ થઈ ગયો વાઘને એ બેન હારે. એક દિવસે લાગ જોઈ એને મૂછનો વાળ ખેંચો
વાળ લઈ અને આવી સાધુ પાસે સંતને આપ્યો, લ્યો મહારાજ વાળ, હવે બનાવી આપો દવા, ઘરવાળો ટાઢો થાય. સાધુએ વાળ લઈ અને સળગતા અગ્નિમાં નાખી દીધો. પેલી બાઈ કે મહારાજ અક્કલ છે, જીવના જોખમે વાઘની મૂછનો વાળ લાવી તમે એને આગમાં નાખી દીધો. સંત કે બેન તને સમજાણું નહીં? તો કે નહીં. તો કે વાઘ જેવા હિંસક પશુને તું કાબુમાં કરી શકે છે, તો પતિને કેમ નથી કરી શકતી? વાઘ કાબુમાં આવી ગયો, પતિ કેમ ના આવ્યો? વાઘને જેટલો પ્રેમ આપ્યો ને એટલો જ પ્રેમ પતિને આપને તો પતિ પણ કાબુમાં આવી જશે. જેટલો પ્રેમ તમને સિરિયલોની સાથે હોય ને એટલો જ પ્રેમ ઘરવાળાને જમાડવામાં હોય ને. ઘરવાળાને હાંજે પીરસે કઈ રીતે ખબર છે? પેલા વ્યાજના હપ્તા ભરતી હોય ને એમ પીરસે. આમ નજર હોય આમ ટીવી સામે, સિરિયલ સામે, શું ચાલે એ, પેલો રોટલી માગીને અથાણું મૂકે. દશા છે. એમ પ્રેમ ન વધે અને એમ સંસારમાં આનંદ આવે પણ નહીં. સ્વામીને અમે ઘણાને અમારી બહુ ઈર્ષા થઈ. સ્વામીને તો હારું, આજે ઘણા બળતા હશે ભાઈ, આજે નીકળી આ વરઘોડો, એટલે ઘણાને એમ થતું હશે સ્વામી તો કેવા મસ્ત ટ્રેક્ટરમાં બેસી ગયા, ઉપર છાયડો છે, આપણે તો તડકામાં ચાલવાનું. ભાઈ અમે પૈણ્યા નથી એનો ફાયદો છે. મોદી બાપુને પૂછી આવો, પરણ્યા નથી તો કેવી દાદાગીરી કરે છે? પરણેલા છે પણ છોડી દીધું, કેવી દાદાગીરી ઘરે છે કોઈ પૂછનારું? અને તમને હું એમ કહું, ઉભા થઈને ખેડખડાટ હસો તો હસશો તમે? નહીં હસો. અને કદાચ હસ્યા તો ઘરે જઈને તો વારી જ પડી જાય. શું હસતા હતા? બહુ અઘરું છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે સંસારમાં સુખ ક્યારે આવે? જ્યારે સત્સંગ બે પડાડીઓ હોય ત્યારે. પતિ અને પત્ની બંને સત્સંગી હોય તો જ સત્સંગમાં સુખ આવે, તો જ ભગવાન ભજવામાં સુખ. બાકી ભગવાન ભજવામાં સુખ નથી. બાકી સંસારમાંય સુખ નથી. પત્નીને કથા વાર્તા ગમતી જ ન હોય અને તમે મંડપે આટા માર્યા કરો તો ઘરે જઈને વારો જ પડે કે શું આખો દિવસ ત્યાં ને ત્યાં રહો છો? કારણ એને રસ નથી. આનંદ ક્યારે હોય કે તમારા આગળ એ ચાલતી હોય. નહીં, સત્કાર્યમાં તો હું તમારી જોડે આવીશ, હું કથા સાંભળવા આવીશ, તો તમારા સંસારમાં સુખ છે. અને એવું ન હોય ને તો સાધુ જ થઈ જજો, રાહ ન જોશો. આમાં કઈ બહુ લેવા જેવું છે નહીં. સંસારમાં કઈ બહુ લેવા જેવું નથી. ચેતે એ સુખી છે. ભગવાન સદાશિવ આ જગતને ઘણું બધું પોતાના ચરિત્રો દ્વારા શીખવાડે છે. શિવનો અર્થ છે કલ્યાણ. જેનું સ્મરણ, જેનું નામ, જે હંમેશા કલ્યાણ કરે છે અને હાવ મફતમાં કલ્યાણ કરે. શિવજીની કોઈ અપેક્ષા તમારી પાસે છે? હનુમાનજી તો સુખડી માગે, પછી આકડાનો હાર માગે, તેલ માગે, અડદ માગે, સિંદૂર માગે. શિવજીએ માગ્યું કે શ્રાવણ મહિનામાં ખાલી એક લોટી ચડાવી દો એટલે ભયો ભયો. એટલું નથી કરવું. શિવરાત્રીએ ખાલી એક બિલીપત્ર ચડાવી દો ને પછી વર લગી જોવો જ નહીં એની સામે, તોય રાજી. આનાથી સસ્તો, આનાથી સરળ, આનાથી દયાળુ ભગવાન ક્યાં મળે જગતમાં? અને એના ચરિત્રો સાંભળવા છે. એ ચરિત્રોની અંદર ડૂબવું છે. ભાગવત સાંભળ્યું હશે
ભાગવતના 18,000 શ્લોક છે, આ ગ્રંથના 24,000 શ્લોક છે. એટલે ભાગવત કરતા પણ 6,000 શ્લોક વધારે શિવ પુરાણના છે. તો દયા કરી મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ 1,00,000 શ્લોક હતા, એમાંથી કાતર મારતા 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 24,000 શ્લોક લાવીને રાખ્યા. નહીં તો આ વાંચત કોણ, સાંભળત કોણ? અને 1,00,000 શ્લોક વાળો ગ્રંથ કોઈ માથે પોથી ઉચકે? પોથી ન લે કોઈ. ભગવાન શિવજીના અવતારો, ભગવાન શિવજીના ઉમા સહિતા, પાર્વતી સહિતા કહેતા 2 લગ્ન, શિવના અવતાર, ભગવાન શિવજીના વિશેષ કાર્ય, એ તમામનું વર્ણન શિવ પુરાણની અંદર કરવામાં આવ્યું. મેં કહ્યું ને, ઘણા બધા સંશયોને શિવ પુરાણ હરનારું છે. ઘણી બધી આપણી મનની શંકાઓને શિવ પુરાણ દૂર કરે છે. એટલે 7 દિવસ ભગવતમય બનજો, ભગવતમય બની અને કથાનું રસપાન કરજો, પ્રેમથી, શ્રદ્ધાથી અને ભાવથી. આવતીકાલે આપણે ભગવાન શિવજીનો અહીંયા વિવાહ કરવાનો છે. શિવ અને પાર્વતી એકબીજાને સમર્પિત થશે. શિવ અને પાર્વતી એ આખાએ વિશ્વના માતા પિતા કહેવાય છે. એટલે આવતીકાલે બધા જ સરસ મજાના નવા નવા કપડાં પહેરીને આવજો, બની ઠનીને આવજો. લગ્નમાં જાઓ અને તૈયાર થઈને આવો ને એ રીતે જ આવજો, કારણ શિવ પાર્વતીના લગ્ન છે. જગત પિતરૌ વંદે, સંત તુલસી લખે છે, શિવ કેવા? જગત પિતરૌ વંદે. જગતના માતા પિતા એવા શિવ અને પાર્વતીને વંદન કરું છું. એના લગ્નની કથા આવતીકાલે છે. બસ આવા સમયે શિવ પાર્વતીના લગ્ન લાગશે અને બહુ ધામધૂમથી આપણે અહીંયા લગ્નને મનાવવાના છે. અનેક સંહિતાઓથી ભરેલો આ ગ્રંથ છે. અહીંયા બેઠા છો, અહીંયા બેસી અને આંખને બંધ કરી 2 મિનિટ માટે આત્મચિંતન કરજો. માત્ર 2 મિનિટ માટે. જેટલા બેઠા છો ને બધાને કહું છું, આત્મચિંતન. શું આત્મચિંતન કરશો? હું કોણ છું? કે જવાબ મળે ખરો? હું કોણ છું? સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમ કહેતા કે રોજ ભગવાનના ભક્તએ આત્મચિંતન કરવું. એને વિચારવું, હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, મારે ક્યાં જવાનું છે. કોઈ જવાબ તમારી પાસે છે ખરો? કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, એની જ શોધમાં આપણે ફરીએ છીએ, એની જ શોધમાં આપણે રખડીએ છીએ. હજારો કમાઈએ, લાખો કમાઈએ, અબજો કમાઈએ, પણ મરીશું ને ત્યારે આપણી ચિતા તો માત્ર 3 બાય 6 ફૂટની જ હશે, એનાથી મોટી નહીં હોય. અબજોપતિ માણસ મર્યો એટલે એની ચિતા તમે 50 બાય 30 ફૂટની જોઈ છે? 6 ફૂટ બાય 3 ફૂટમાં જ જાય છે. એ અબજોપતિ હોય, ખરવોપતિ હોય કે ગમે તે હોય, સાર એક જ છે. સાથે શું આવશે? તો આ મંડપમાં બેસી અને જે ભગવત સંકીર્તન કર્યું હશે એ જ સાથે આવશે, એ જ કામ લાગશે. એટલે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરી લેવું, ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરી લેવું. હું કોણ છું ને એનો જવાબ જો મળી ગયો તમને, તો
તો ફાવી ગયા. હું શુદ્ધ સાત્વિક આત્મા છું. ભાઈ આત્મા છે તો આ બધી લપ શા માટે? આત્મા છે તો આત્માને તો કશાયની જરૂર છે જ નહીં. ગહન કથામાં જવું નથી, ગહન કથામાં ન જતા હું સરળ કથામાં જ જઈશ. શિવ પુરાણ મહાત્મ્ય, શિવ પુરાણ મહિમામાં પ્રવેશ કરતા પહેલા શિવ પુરાણની અંદર બે મહાત્મ્યમાં કથાઓ બતાવવામાં આવી. એક કથા છે દેવરાજ નામના બ્રાહ્મણની કથા અને બીજી કથા છે બિંદુગ અને ચુંચુલાની કથા. આ ગ્રંથમાં કેવી તાકાત છે, આ ગ્રંથમાં કેવી તાકાત, કેવી સામર્થ્ય, શિવ નામમાં કેવી શક્તિ છે. તું જપ લે હરી કા નામ રે મનવા, તું જપ લે હરી કા નામ, જપ લે હરી કા નામ રે મનવા, જપ લે હરી કા નામ, હો જપ લે હરી કા નામ રે મનવા, જપ લે હરી કા નામ, જપ લે હરી કા નામ રે મનવા, जप ले हरि का नाम, उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम रे मनवा, जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम. સુખ અને શાંતિની શોધ માનવને ભગવાન સુધી લઈ જાય. આપણને ખ્યાલ છે ભગવાન ભજા વગર સુખ નથી, ભગવાન ભજા વગર શાંતિ નથી, એટલે મંદિરે જઈએ છીએ. નહીં તો આપણે કોઈ ન જાત. સુખ શામાં છે? દારૂડિયાને પૂછો સુખ શામાં છે? એવું કે છે પીવામાં છે. લગાવે ને એટલે બહુ સુખ થાય. ચલો અમારી સેવામાં ભાઈ છે, શું નામ એનું ભાઈ? દેવે પ્રકાશ. એને પૂછો સુખની વ્યાખ્યા છે. એમ કે છે પડીકીમાં. શું મોજથી પડીકી ખાતો તો એ ભયા? મને એમ થયું વાહ. દારૂ પીનારાને પૂછો સુખ શામાં છે? એલચી હતી, તમે ચાખી હતી? જોજો ભાઈ કોક આપે તો લેશો ને. આ તમાકુ છોડનારાને પૂછો સુખ શામાં છે? એને તમાકુમાં છે. ભગવાનના ભક્તને પૂછો સુખ શામાં છે? उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे रे बिगड़े काम रे मनवा, जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम. 9 વર્ષ પહેલા ગામમાં કથા કરવા આવેલો. એ વખતે ગામમાં બહુ પાકા મકાનો બહુ ઓછા હતા. બહુ આંગળીના વેઢે ગણાય ને એટલા હતા. આજની તારીખમાં ઘણા મકાનો, ઘણા બધા પરિવર્તન, ઘણા બધા ચેન્જીસ દેખાય છે. શાના કારણે છે?
પૂજ્ય નૌતમ સ્વામીએ પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારે એમ કહેલું કે તમારા ભગવાન પાકા મકાનમાં બેઠા, એટલે હવે તમારા ઘરો પણ ધીરે ધીરે પાકા થશે. તમે ભગવાનને રાખશો તો ભગવાન તમને રાખશે. તમે ભગવાનને ભજશો તો ભગવાન તમને ભજશે. તમે ભગવાનની ચિંતા કરશો તો ભગવાન તમારી ચિંતા કરશે. नाम तो वो धन है तेरो, निर्धन को धनवान बना दे. नाम तो वो धन है तेरो, निर्धन को धनवान बना दे. नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे. नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे. हो मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तो. मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तो. या कह दे घनश्याम रे मनवा, जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम. जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम. ભગવાનનું નામ સ્મરણ જીવને સુખી કરનારું છે. નામ ही निर्धन को धनवान बना दे. नाम ही नर को नारायण की पहचान करा दे. શિવ તત્વ બહુ અકળ છે. શિવ તત્વને જાણવું, શિવ તત્વને ઓળખવું. રામ એમ કે છે કે શિવ મારા ભગવાન છે. શિવ એવું કે છે કે રામ મારા ભગવાન છે. એમાં આપણે શું સમજવું? સહજાનંદ અને નીલકંઠનું મિલન થાય છે ભૂતપુરી જતા. ભગવાન સદાશિવ પાર્વતીને લઈ, સાથવો લઈ નીલકંઠ વર્ણીને જમાડવા આવ્યા. ત્યારે બે એકબીજાને સામ સામે પગે લાગ્યા અને સામ સામે એકબીજાની સ્તુતિઓ કરી. એવું કહેવાય છે કે ભગવાન શિવ જેવા ઉત્તમ કોઈ ભક્ત નથી. શિવજીને ઉત્તમ ભગવાનના ભક્ત કહેવામાં આવે. ભગવાન રામજી એમ કહે, શિવદ્રોહી મમ ભગતન ખાવા. શિવનો દ્રોહ કરે એ મારો ભક્ત નથી. શિવનો દ્રોહ કરે એ મારો ભક્ત નથી. એ શિવના પાવન ચરિત્રો શિવ પુરાણના માધ્યમથી આપણે સાંભળવા છે. શિવ પુરાણની અંદર વિદ્યેશ્વર સંહિતા એમાં 10,000 શ્લોક છે. રુદ્ર સંહિતા 8,000 શ્લોક છે. ગણપતિ સંહિતા એમાં 8,000 શ્લોક. ઉમા સંહિતા એમાં પણ 8,000 શ્લોક. એકાદશ રુદ્ર સંહિતા 13,000 શ્લોક. કૈલાસ સંહિતા 6,000 શ્લોક. શતરુદ્ર સંહિતા 3,000 શ્લોક. કોટી રુદ્ર સંહિતા 9,000 શ્લોક. સહસ્ર કોટી રુદ્ર સંહિતા 11,000 શ્લોક. વાયુ સંહિતા 10,000 અને ધર્મ સંહિતા એમાં 12,000 શ્લોક. ટોટલ 1,00,000 શ્લોક શિવ પુરાણની અંદર છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતજી કરતા 5 ગણો મોટો આ ગ્રંથ છે. પણ મહર્ષિ
વેદવ્યાસજીએ કલિકાલના માનવ ઉપર કૃપા કરી, દયા કરી 1,00,000માંથી ટૂંકાવી 24,000 શ્લોક કર્યા અને 7 સંહિતાની અંદર એનો સમાવેશ કર્યો. જે રીતે ભાગવતજીની અંદર સ્કંધ આવે છે એ જ પ્રમાણે શિવ પુરાણની અંદર સંહિતા આવે છે. પહેલી છે વિદ્યેશ્વર સંહિતા, બીજી રુદ્ર, ત્રીજી શતરુદ્ર, ચોથી કોટી રુદ્ર, પાંચમી ઉમા સંહિતા, છઠ્ઠી કૈલાસ સંહિતા, સાતમી વાયવીય સંહિતા. પાપ મુક્ત થવા માટે શિવ પુરાણની કથા જરૂરી છે. ગમે એવો ખળ હોય, ગમે એવો પાપી હોય, એ જીવ શ્રદ્ધાથી આ કથાનું શ્રવણ કરે તો એ પાપ મુક્ત થાય છે. હું કોઈને કહીશ નહીં કે તમે જાહેર કરો, પણ આપણે તો જાણીએ છીએ ને હું કેટલો પાપી છું. જે કંઈ પાપ કર્યા હોય એ પાપ મનોમન ભગવાનને નિવેદન કરજો. 7 દિવસ ભાવથી, પ્રેમથી આ કથાનું શ્રવણ કરજો. માં વહાણવટીની સાક્ષીએ જ્યારે આપણે આ કથાનું શ્રવણ કરીશું ને તો ભગવાન સદાશિવ આપણને પાપ મુક્ત કરશે. ચોખા જેવા સફેદ બનાવી અને આપણને મુક્તિ ચોક્કસ અપાવશે. પણ એના માટે આપણે આપણા પાપનો સ્વીકાર કરવો પડશે. હું તમને જાહેરમાં નથી કહેતો કે જાહેરમાં કહો હું આટલો પાપી છું. ક્યારે મનમાં સ્વીકાર્યું છે? હંમેશા પડોશી જ ખરાબ લાગ્યો છે. હંમેશા પડોશી જ ખરાબ લાગ્યો આપણને. ક્યારે આપણને આપણી પોતાની જાત ખરાબ લાગી? ભગવાન આગળ જઈને એમ જ કીધું તારો ભક્ત છું, તારો ભક્ત છું. કોઈ દિવસ મૂર્તિમાંથી અવાજ આવ્યો તું મારો છે? ના આવ્યો. પાપનો સ્વીકાર કરી ભગવાનની સાક્ષીએ 7 દિવસ આ ગ્રંથને સાંભળીશું ને તો આ ગ્રંથ આપણને પાપ મુક્ત કરશે. વંદે શિવ પુરાણમિ સર્વદાહમ પ્રસન્નધિ શિવ પ્રસન્નતામ યાયા દદ્યાત સ્વપદયોરતિમ. જે જીવ શિવ પુરાણનું અતિ ભાવપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરે છે, આ ગ્રંથને વંદન કરે છે, એ જીવ ઉપર ભગવાન શિવની પ્રસન્નતા થાય. ભગવાન શિવ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાવ, મને ભગવાન શિવના પાવન ચરણોમાં હંમેશને માટે પ્રેમ રહે, એવી ભગવાન શિવના પાવન ચરણોમાં પ્રાર્થના. શિવ પુરાણ મહાત્મ્યની અંદર પહેલી કથા દેવરાજ નામના બ્રાહ્મણની કથા છે. બહુ અદ્ભુત ચરિત્ર છે. દેવરાજ વિપ્ર છે. 5:15 થયા છે. સમાપ્તિ 5:15 વાગ્યા છે. આવતીકાલે 1 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. હું 1:45 હાજર રહીશ. હું કોઈની રાહ નહીં જોઉં. એટલે તમે બધા જ આવી જજો. 1 થી 4, 1 થી 5 આપણે ભગવાનના ચરિત્ર સાંભળીશું. મહાત્મ્ય સાંભળવું જરૂરી છે. તમારી 5 જ મિનિટ લઈશ. દેવરાજ નામનો બ્રાહ્મણ હતો, બહુ પાપી હતો. એની પત્ની હતી, બહુ સુંદર હતી. એકવાર તલાવે સ્નાન કરવા ગયેલો. નાતા નાતા એક સ્ત્રી સ્નાન કરતી હતી. એને જોઈ એનું મન આકર્ષિત થયું. ઘરમાં રૂપાળી પત્ની છે, પત્નીને ભૂલી ગયો, મા બાપને ભૂલી ગયો. પેલીનું નામ છે શોભાવતી. પછી તો ભાઈ ત્યાં લાગુ થઈ ગયા. જે કંઈ કમાય એ બધું જ શોભાવતીના ઘરે ઠાલવી આવે. જે કમાય એ શોભાવતીને ત્યાં ઠાલવી આવે. આ પ્રેમ નહીં, આ લફરું કહેવાય.
આને પ્રેમ ન કહેવાય. પ્રેમ કર્યો રાધા કૃષ્ણએ, પ્રેમ કર્યો શિવ પાર્વતીએ, પ્રેમ કર્યો સીતારામે. આ તો લફરા કહેવાય. જ્યાં તમે ખાલી થાવ ને એ લફરું. જ્યાં ખાલી થાવ, તમારા ગજવા ખાલી થાય, તમારું બેંક બેલેન્સ ખાલી થાય, તમારું મોબાઈલના સિમ કાર્ડનું બિલ ખાલી થાય, એ લફરા. એ પ્રેમ નથી. અમારે ત્યાં એક છોકરો આવે છે, કુરચણ ગામનો છે. મેં પૂછ્યું કેમ ભાઈ આમાં લંઘાઈ ગયેલા જેવો છે? કે સ્વામી જવા દો ને. પછી એને મેં બહુ કીધું એટલે મોબાઈલ બતાવે કે હારું આવું છે ને મારી ફ્રેન્ડ છે ને હમણાંની વાત થતી નથી ને પરીક્ષામાં બીજી છું. રોજ એનો મેસેજ આવ્યા કરે, તું તો મને ભૂલી ગયો, તું તો મને ભૂલી ગયો, તું તો મને ભૂલી ગયો. મેં કીધું એટલે એક દિવસ વાત ના થઈ એમાં ભૂલી ગયો? રાધાને કૃષ્ણ તો 114 વર્ષ સુધી નથી બોલ્યા. ન મોબાઈલ, ન મેસેજ, ન કોઈ વાતચીત, અને છતાંય મંદિરોમાં આજે એ જ ઊભી છે જોડે. એ પ્રેમ છે. અને આ લફરા છે. અને લફરા છે ને ભયંકર હોય છે. દેવરાજ બ્રાહ્મણને શોભાવતીની સાથે લફરું થયું છે. પરિણામ એ આવ્યું કે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણત્વને ભૂલ્યો છે. હું બગડું, તમે બગડો એ પોસાઈ જાય. બ્રાહ્મણ બગડે એ દિવસે જગતનો સત્યાનાશ થાય. નમૂનો રાવણ છે. કારણ એના આધારે તો આખો સમાજ ટકેલો છે. બ્રાહ્મણત્વ જ્યારે જ્યારે રાક્ષસો નક્કી કરે કે આપણે ધર્મનો નાશ કરવો છે, એટલે પહેલા કોને મારવાની શરૂઆત કરે? બ્રાહ્મણને. કે બ્રાહ્મણને મારો એટલે આપોઆપ ધર્મનો નાશ થશે. બ્રાહ્મણ એ ધર્મનું પ્રતીક છે. દેવરાજ ભૂલી ગયો બ્રાહ્મણત્વને. ગોરપદું કરે ને કેટલું કરે ને, બહુ ભણેલો ને બહુ હોશિયાર, પણ બધું જ જાય શોભાવતીને ત્યાં. ઘરમાં ખાવાના ઠેકાણા ન રહ્યા. પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે હવે તો માણસ કેટલું પૂરું કરે. ગામની અંદર વાતો થવા લાગી. શિનાળું ક્યારેય છાનું રહેતું નથી. એ તો છાપરે ચડીને પોકારે. તમને એમ કે કોઈ જાણતું નથી, કોઈ જાણતું નથી. એ તો બધા જ જાણતા હોય પણ કોઈ બોલતું નથી. ભાઈ લફરા કરવા વાળા એમ માને કોઈ જાણતું નથી, જાણતું નથી, પણ કોઈ બોલતું નથી. કારણ બધા એના હાથ ઢંકાયેલા છે. ગામની અંદર વાતો થવા લાગી. દેવરાજને એની માએ સમજાવ્યું, એના મા બાપે સમજાવ્યું, એની પત્નીએ સમજાવ્યું, સગાવાલા આવ્યા. પણ હવે ભૂત એવું સવાર થયેલું હોય, એને કઈ જ ન સૂજે. इश्क की राह पे हम तो दुनिया कुर्बान करने चले. आ निकली गया भैया, दुनिया कुर्बान करवा निकलो. શોભાવતીને થાય કે શું કરું તો મારા ઘરે આ આવતો બંધ થાય. શોભાવતીએ ઉપાય શોધ્યો છે. એ ઘરે આવ્યો એટલે શોભાવતીએ કહ્યું, જો હું બજારમાં નીકળું ને એટલે તારી માં તો એટલી મારી ગંદી ગંદી વાતો કરે કે મારાથી સંભળાતી નથી. અને તારી ઘરવાળી તો એક નંબરની બેકાર બઈ. જ્યાં હોય ત્યાં મારી વાતો, જ્યાં હોય ત્યાં મારી વાતો. દેવરાજ કે પણ હવે હું શું કરું? તારે જો મારી જોડે સંબંધ રાખવો હોય તો એ ત્રણેયને મારી નાખ. એને એમ કે આ માણસ પાછો વળી જશે, આ માણસ પાછો વળી જશે, થોડો મા બાપને મારવાનો છે. પણ ભાઈ આ તો પ્રેમનું ભૂત ચડેલું. લવ ઇઝ બ્લાઇન્ડ. આંધળો હોય માણસ પ્રેમમાં. દેવરાજ કે આજે જ વાત. રાત્રે સુતેલા મા બાપના ગળા કાપ્યા, સુતેલી પત્નીનું ડોકું કાપ્યું, દોડતો આવ્યો શોભાવતીના ઘરે, મારી નાખ્યા એમને. હવે તો તારી જોડે જ રહીશ. શોભાવતી તો કાપી ઉઠી.
આટલો દુષ્ટ માણસ મેં આજ સુધી ન જોયો. શોભાવતીએ લાત મારી, તું તારા સગા મા બાપનો ન થયો, મારો શું થવાનો, એમ કઈ લાત મારી. ઘરના બારણા બંધ કર્યા. દેવરાજ ઘરમાંથી બહાર ફેંકાયો. ન ઘરનો રહ્યો ન ઘાટનો રહ્યો. સુત મહારાજ શૌનકને આ કથા કે છે, શિવ પુરાણના મહિમાની, કે હે શૌનક, સમાજથી તરછોડાયેલો આ દેવરાજ વિપ્ર ગામમાં રહી શકે એવી સ્થિતિ નથી, ગામ છોડીને ભાગ્યો છે. પાપ કર્મ કરેલું, પરિણામે ચહેરો મલિન થયેલો. કરેલું પાપ એને ક્યાંય જંપ લેવા દેતું નથી. સાંજ થાય ને ભૂખ લાગે, ખવડાવે કોણ? દૂર એક ગામની અંદર એક શિવાલય છે. શિવાલયની અંદર પડ્યો છે. શિવાલયમાં સરસ શિવ કથા ચાલતી હતી. શિવ કથા આવે એ ખૂણામાં પડેલો, ભૂખ્યો તરસ્યો. એનાથી આગળ ચલાય એવી પરિસ્થિતિ નથી. પેલા મહારાજ કથા કરે અને કથાના શબ્દ એ દેવરાજ સાંભળ્યા કરે. એની ઈચ્છા નથી, પણ મને પરાણે કથા સાંભળવી પડી. 1 મહિના સુધી એ ત્યાં પડ્યો રહ્યો. 1 મહિના સુધી એને કથાનું શ્રવણ કર્યું. સુત મહારાજ કહે છે, શૌનક, જ્યારે એ દેવરાજ બ્રાહ્મણનું મૃત્યુ થયું ત્યારે ભગવાન સદાશિવના દૂતો આવ્યા અને દેવરાજ બ્રાહ્મણને ભગવાન શિવના લોકમાં લઈ ગયા. દેવરાજે પૂછ્યું, મારું પુણ્ય શું? તો કે તે શિવ કથા સાંભળી, પરાણે સાંભળી. છતાંય આ શિવ કથાના શ્રવણે કરી અને દેવરાજ બ્રાહ્મણનું કલ્યાણ થયું. આપણે તો એના જેટલા પાપી નથી ને. પ્રેમથી આવીશું, ભાવથી આવીશું આ મંડપમાં, ભાવથી 2 શબ્દ સાંભળીશું તો આપણું કેમ કલ્યાણ ન થાય? આપણું કલ્યાણ થશે. બીજી મહાત્મ્યની કથા છે બિંદુગ અને ચુનચુલાની કથા. આવતીકાલે સાંભળીશું. વિશેષ શિવ પાર્વતી વિવાહમાં પણ સૌ તૈયાર થઈને આવજો. અને ये जाप जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. हे जाप जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. इस मंत्र से राम को विजय मिला, श्री राम ने शिव को याद किया, श्री राम ने शिव को याद किया. कर पूजा और शिव प्रसन्न किया. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. गांधर्व जिसका गान करे, सनकादिक जो रस पान करे. गांधर्व जिसका गान करे, सनकादिक जो रस पान करे. श्री व्यास सदा मुख से उचरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय.
શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હે મંત્ર મહામંગલકારી ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય यम कुबेर ब्रह्मादि देवो मंत्र सदा जपने जैसा श्रद्धा रख कर शिव को सेवो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય हे मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય मंत्र से रिद्धि सभी मिले और तन मन के सब ताप टले इस मंत्र से सिद्धि सभी मिले और तन मन के सब ताप टले अंत में मुक्ति का धाम मिले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય हे मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઘરે જેટલા બાકી હોય બધા એને લઈને આવજો.